Hello, good evening. Please switch on your camera. Without makeup also no problem. I just want to interact with people. It will be more interactive if we can face each other. How are you all? Please type your qualification here in the Zoom chat. Okay, let's move on without going details. You can type your Zoom chat here, your name and your qualification here. Kelavar Dethahari. Okay, let's move on. You keep doing it. So, what are we going to learn here? How our college is different from other colleges in terms of PGDM. See, first thing is that this PGDM is affiliated to AICTE. Okay, so I'll tell the difference between MBA and PGDM. So, let us assume you are doing MBA and PGDM. What is the major difference? Because both are both are management degrees only. But the difference is that you have in Andhra Telangana 12th class, that is intermediate, and the national wide it is called and national it is called what? 11th and 12th. So number one is MBA affiliated to university. Okay, MBA affiliated to university, and PGDM affiliated to AICTE. Okay, so this is a voice is low. I will increase my volume. Is it fine now? Voice is audible now? Is it fine? Audible voice? Can you somebody reply here, please? Yeah. Yes, So sir. that You can second, audible. yeah, thank you. Second one is MBA means you have to teach university syllabus, which is updated once in 20 years. And PGDM means the syllabus is updated every year. Updated syllabus, especially at Planet Finance. Okay, at PFBS, the syllabus is updated every year because our objective is to send you for the corporates, not just to give a degree. Okay, so in the third example, in case of MBA, it will be spanning for 2 years course. But in PGDM, you have option that 1 year classes and 1 year. Many people think internship. No, will be going for the job. Okay, so these are the three differences between MBA and PGDM. Okay, now come back. So ours is affiliated to AICTE, which is a New Delhi body. Now move on. This PGDM at Planet Finance and other colleges I will explain. Okay, PGDM at Planet Finance and other PGDM colleges difference I will explain. Okay. Once again, I will switch off people to speak. So, what happens in Planet Finance and other colleges? Other colleges of PGDM and Planet Finance Business School PGDM. What is the major differences? The difference is very simple. Other college PGDM first year, second year will be there. Planet Finance also first year, second year will be there. Other colleges will be teaching you first year HR, finance, basics of finance. I mean to say, CA ఇంటర్లో ఉండే ఫైనాన్స్లో 5% కూడా ఉండదు. ఓకే, అండ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్. నౌ you will be going for summer internship between first year and second year. You will be going for summer internship. Second year, management will force you, I repeat the word force you, to take dual specialization called finance and marketing. And after second year, what they will do is, after second year, what they will do is, they will be sending you for marketing job. ఇది హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు, పూణే, ముంబై, కలకత్తా, you name a city,
This is the way students are misguided to end up in the మార్కెటింగ్ జాబ్. ఎందుకంటే ఫైనాన్స్ జాబ్కి డెప్త్ సిలబస్ ఉండాలి. ఈ ఈ కాలేజెస్లో చెప్పే ఫ్యాకల్టీస్లో ఒక్కరు కూడా సీఏ ఉండరు. ఓకే. ప్లానెట్ ఫైనాన్స్ బిజినెస్ స్కూల్ ఎలా ఉంటుందంటే, క్లియర్ కట్గా మీరు వెళ్ళేది ఫైనాన్స్ జాబ్కే. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ స్పెషలైజేషన్స్ అని చెప్తారు. బట్ అల్టిమేట్లీ యూ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ఓన్లీ మార్కెటింగ్ జాబ్. 100 రూపీస్ బాండ్ పేపర్ మీద రాసిస్తాను నేను. ఈ వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్న ఎడిటింగ్లో పెట్టి కూడా చెప్తాను. వీఆర్ ద ఓన్లీ బీ స్కూల్ ఇన్ ద కంట్రీ వేర్ వి 100% గివ్స్ ఆన్ ద బాండ్ పేపర్ దట్ we will send you only for the finance job. Okay. Now come to what happens in Planet Finance. We teach only finance and data analytics, also called business analytics. Both are same. Okay, finance and business analytics. I repeat, from day one, we do not teach HR and marketing. Why, sir? Because I will not send you for these roles. No, why should we teach? 10th క్లాస్లో చదువుకున్నావు, సవరణ దీర్ఘ సంధి, పుంపాదేశ సంధి అని ఉపయోగం ఉందా ఈరోజు? అంటే ఎవడికి ఉందో లేదో తెలియదు, నీకైతే లేదు. ఇంట్లో చదువుకున్నావు ఏంటి, రామో రామ రామేభ్య, సీతో సీత, అవన్నీ అవసరం లేదు. నువ్వు అనవసరంగా చదివావు. అర్థమైందా? సాంస్క్రిట్ వల్ల నీకు కెరియర్ ఎక్కడన్నా వచ్చిందా అంటే సాంస్క్రిట్ ఫ్యాకల్టీ అవుతావు, అంటే అది ఎవరికి ఉపయోగం లేదు. బట్ వాట్ వీ డూ ఈస్ వీ విల్ బి ఫినిషింగ్ ద సిలబస్. ఇక్కడ సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ ఎక్కడికి పోతాడంటే అది కూడా సేల్స్ జాబే. ఏం సేల్స్ ఉంటాయంటే డిమాట్ సేల్స్ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్స్. But in Planet Finance, we will send you only for the investment banking and fund accounting jobs. Okay. We will never send you for sales job. నేను ఇప్పటిదాకా 7,600 పీపుల్ ప్లేస్ చేశాను. ఇందులో సేల్స్ జాబ్కి ఎంత పంపించింది తెలుసా? జీరో. అబ్సల్యూట్లీ జీరో. ఎవడన్నా సార్ నన్ను సేల్స్ పంపించడం అని చెప్పండి, నేను దూకేస్తా బిల్డింగ్ పైకి. ఓకే, ఫైన్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్, ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్లో నో క్లాసెస్. క్లాసెస్ ఉండవు, ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తావు? గాడిదలు కాస్తావా? యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద జాబ్ హియర్. ఓకే. సో హౌ డస్ ఇట్ వర్క్స్? ప్లానెట్ ఫైనాన్స్లో ఏమవుతుందంటే, we will start the classes on August 3rd. Okay, which is Monday, August 3rd, Monday. We'll start the classes on 2026. We will finish the classes by July, sometimes June also, but conservatively I'm saying July 2027. July 2027, you will be going for job. See, most likely this job will be full time. Most likely in the sense that number of people, or even if it is a contract hiring, it will be converted to full time. Okay. So for example, in the previous batch there are 82 students. Out of that, 60 got placed by today. Okay, 22 are pending. Maybe by before this July ending, all will be completed the placement. That is PGDM 6 batch people. Okay. Now, when you go for the job with experience after 1 year, 2028 May, you will be completing your PGDM. That's not a big achievement because ఎగ్జామ్స్ అన్నీ పెట్టేది మేమే, పాస్ కూడా మేమే చేస్తాం. కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది చూసారా, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. You will be getting at least a stipend of 35 to 45,000 here. Okay. So these people who got placed, no, they got an amount of 35 to 40,000 in the second year. So by the completion of second year, they will be going for a package of at least 60,000 to 70,000 per month. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద బిగ్ డిఫరెన్స్. అదర్ కాలేజెస్లోకి వెళ్ళి నువ్వు మార్కెటింగ్ జాబ్కి వెళ్ళి అప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ జాయిన్ అవుతారు, సార్ కెరియర్ నాశనం అయిపోయింది సార్ అని. బట్ నేను ఇక్కడ చాలా క్లియర్ కట్గా వీ విల్ బీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్. వీ విల్ బీ సెండింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఫైనాన్స్ అండ్ రిలవెంట్ జాబ్స్. ఓకే. సో ద ఫీజ్ ఈజ్ 5.5 lakhs. ఓహమ్మ 5.5 lakhs సార్ అంటావు, పనికి మాలిన ఫీజు తక్కువగానే వస్తుంది అదర్ కాలేజెస్లో. కానీ అదర్ కాలేజెస్లో అయితే దే ఆర్ ఛార్జింగ్ 8 lakhs to 20 lakhs. ఓకే. బట్ ప్లానెట్ ఫైనాన్స్ ఫీజు 5.5 lakhs, బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ జీరో. ఎందుకు సార్?
because you will recover that money in the second year only, no? So even if you take the loan, that loan you will be repaying before the completion of your course. Okay, I will take you to the prospectus అవన్నీ పంపించున్నాను ఆల్రెడీ. బట్ ఐ విల్ టేక్ యూ టు ద ప్రాస్పెక్టస్ వన్స్ టు నో వాట్ ఈస్ ద సిలబస్. మీరు నా ప్లానెట్ ఫైనాన్స్లో కళ్ళు మూసుకొని జాయిన్ అవ్వద్దు. ఈ సిలబస్ని యూ షో ఇట్ టు యువర్ సీనియర్స్ ఆర్ యువర్ కజిన్స్ వర్కింగ్ ఇన్ ద కంపెనీ. వాళ్ళకి చూపించి వాళ్ళు రివ్యూ తీసుకొని ఇది మంచి సిలబస్ ఏనా అని కనుక్కొని జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ క్లాస్ రూమ్స్ అండ్ టెర్రస్, దట్ ఈస్ అవర్ కేఫ్టీరియా. సో అందరికీ డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ మ్యాండేటరీ. ఫైనాన్స్ అండ్ అనలిటిక్స్ డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ అంటే అందరికీ కూడా మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ఫైనాన్స్, వెరీ క్లియర్. వీ డోంట్ టీచ్ ఫర్ హెచ్ఆర్ మార్కెటింగ్. అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వద్దు. అండ్ యూ కెన్ సీ అవర్ సిలబస్. ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ద బెస్ట్ సిలబస్. ఐ విల్ సెండ్ యూ, మీకు వాట్సాప్లో పంపిస్తాను ఇది. మీరు మీ సీనియర్లకి మీ కజిన్స్కి చూపించి జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, డోంట్ జాయిన్ బ్లైండ్లీ. ఓకే, ఇది స్క్రీన్ షాట్ ఏం తీసుకోవద్దు, బికాజ్ ఐ విల్ సెండ్ యూ ద ఫోటో ఫర్ యూ. సెమిస్టర్ 3, సెమిస్టర్ 4 ఆల్ సెమిస్టర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే అయిపోతాయి. ఓకే, ఫైన్. నౌ దీస్ ఆర్ ద మ్యాండేటరీ సర్టిఫికేషన్స్. ఎన్ని? ఒక 5 సర్టిఫికేషన్స్ అందరూ రాయాలి. సార్ ఏంది సార్ ఎంత కష్టపెడతారు? అదే కష్టపడడం 1 ఇయరే, లైఫ్ సెటిల్ అయిపోద్ది. ఈ జనరేషన్లో బాగుపడడం చాలా చాలా ఈజీ. కెమెరా ఆన్ చేయలేదు మీరు ఎవరు, నా మాట వినట్లేదు, మీకు భయం లేదు. కెమెరా ఆన్ చేయండి. ఈ జనరేషన్లో బాగుపడడం చాలా చాలా ఈజీ. ఎందుకు సార్ అంటే సగం మంది చదవడం మానేశారు, మొబైల్లో బిజీ. హలో, పూజారెడ్డి, కెలావర్, రవితేజ, స్విచ్ ఆన్ యువర్ కెమెరా, అక్షర, కొండూరు రమణ, శ్రీ వెంకటేశ్వర, శ్రీ దివ్య, వర్ష, హరిక, కార్తీక్, స్విచ్ ఆన్ యువర్ కెమెరా, అమన్ ఖాన్. మేకప్ లేకపోతే పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం, నాకు కూడా మేకప్ లేదు. కెమెరా ఆన్ చేయలేదు, నాకు ల్యాప్టాప్కి చెప్పిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ టూ డేంజరస్, రైట్? ఓకే, ఇంకా చాలామంది కెమెరా ఆన్ చేయలేదు. వెంకట ప్రణీత్ కుమార్, హవర్ యూ? కొండూరు రామాంజనేయులు రాజు. ఓకే, సో కెమెరా ఆన్ చేసి ఉంచండి. కార్తికేయ రెడ్డి. ఓకే, సో ఇది బెస్ట్ సిలబస్ అంటున్నా నేను. నేను నమ్మను సార్ అంటావు, నువ్వు నమ్మొద్దు. నువ్వు మీ కజిన్స్ ఎవరైతే ఎంఎన్సీస్లో జాబ్ చేస్తారో వాళ్ళకి చూపించి యూ కెన్ డిసైడ్. అర్థమైందా? యు ఆర్ పేయింగ్ ద ఫీ, దట్ ఈస్ నాట్ ద మ్యాటర్. యు ఆర్ స్పెండింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. అయితే సినిమా కాదు, 100 రూపాయలు టికెట్ పోతే పోయింది అనుకోవడానికి. యు ఆర్ స్పెండింగ్ యువర్ 5.5 lakhs అండ్ కెరియర్. అంటే చాలామంది బయట కాలేజెస్ నుంచి చేసి వస్తారు ఎంబీఏ, వాళ్ళకి ఎక్సెల్ కూడా రాదు. ఐ ఆమ్ నాట్ జోకింగ్. దే డోంట్ ఈవెన్ ఎక్సెల్ ఆల్సో. దే ఆర్ పేయింగ్ 8 lakhs ఫీజ్. వచ్చి చెప్తారు, సార్ మాకేం చెప్పలేదు సార్ అని. ఏం చేశారా? ఎంజాయ్మెంట్ బాగుంటుంది సార్ కాలేజీలో. ఈవెంట్లు, పార్టీలు, మన కల్చరల్ యాక్టివిటీసు, ఫ్రెషర్స్ డే, ఫేర్వెల్ డే, దివాళీ డే, అవన్నీ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా? దే విల్ బి జాయినింగ్ ఫర్ ద 2 lakhs ప్యాకేజెస్. ఓకే, ఫర్ యూజ్లెస్ జాబ్స్. బీ వెరీ కేర్ఫుల్. వీ డోంట్ సెండ్ యూ ఫర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్. సో చదువుకున్నాం అనుకో లైఫ్ లాంగ్ బాగుపడతాం. ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఎంజాయ్ చేసామనుకో లైఫ్ లాంగ్ ఇబ్బంది పడాలి. చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. అర్థమైందా? మనం బాగుపడాలి, చెడిపోవాలంటే నా దగ్గరికి వస్తే నేను బాగు చేస్తా. అంతే కదా కార్తికేయ రెడ్డి? యు ఆర్ ట్రస్టింగ్ మీనో. మీ పేరెంట్స్ నన్ను నమ్మారు కదా, నేను ఎట్లా దాన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్లో ముంచేస్తాను. అదర్ కాలేజెస్ మొత్తం ఎంటర్టైన్మెంట్లోనే ముంచేస్తాయి. నీకు తెలియదు కదా, నిబాయేజ్ కదా, 18-20 years, ఎంటర్టైన్మెంట్ ముఖ్యం రా అనుకుంటావు. బట్ బయటకు వచ్చాక అర్థమవుతుంది ఈ సర్టిఫికేషన్స్లో నీకు ఏ కాలేజ్ కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేదు అని. కొన్ని కాలేజెస్ ఈ మధ్య ఎంబీఏ ఫిన్టెక్ అంటున్నాయి. ఎంబీఏ ఫిన్టెక్ అని ఈ సిలబస్ చూపిస్తున్నాయి. అయ్యా, ఈ సిలబస్ ప్రాస్పెక్టస్లో ఉంది రోజు. 1 year తర్వాత ఇది నీ మైండ్లో ఉంటుంది. సిలబస్ ప్రాస్పెక్టస్లో ఉండడం వేరు, నీ మైండ్లో ఉండడం వేరు. అక్షర అంతే కదా?
నీ ల్యాప్టాప్లో చాలా బుక్స్ ఉంటాయి, నీ మైండ్లో ఉంటాయా? ఉండవు. కానీ నీ మైండ్లో ఉంటేనే జాబ్ వస్తుంది. నీ మైండ్లోకి ఎక్కిస్తా నేను, అది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ. అర్థమైందా? సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో అండ్ ట్రస్ట్ మీ అండ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. ఓకే. సో నేనే చైర్మన్ ఆఫ్ ద బీ స్కూల్. అదేంది సార్ అంటావు? చైర్మన్ చాలా దగ్గర మాట్లాడరు, ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్లు అడుగుతారని పారిపోతారు. నువ్వు 100 క్వశ్చన్లు అడుగు, నేను ఒక్కడిని ఆన్సర్ ఇస్తాను. అర్థమైందా? ఐ ఆమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రన్ అవే. నేను టీచింగ్కి వచ్చి 2011లో బాంబేలో 2 years ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. దెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ దుబాయ్. నేను ఒక 8,000 పీపుల్కి సిఏ ఫైనల్ క్లాసెస్ చెప్పాను. ఎస్ఎఫ్ఎం అంటాను నన్ను, స్ట్రాటజిక్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. ఎనీబడి నోస్ మై నేమ్ ఎస్ఎఫ్ఎం ప్రవీణ్? తెలుసా? వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఎస్ఎఫ్ఎం ప్రవీణ్ అంటారు. సో నేను ఒక 8,000 పీపుల్కి సిఏ ఫైనల్ క్లాసెస్ చెప్పాను. తర్వాత 2020లో వి కమ్ అప్ విత్ పీజీడిఎం. ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఈక్వల్ టు సిఏ జాబ్ తెప్పించొచ్చా అంటే, సిఏ అయిపోతే ఎంత వస్తుంది ప్యాకేజు? 8 to 10 lakhs వస్తుంది. అదే నేను పీజీడిఎంతో కొట్టిస్తే, ఎందుకంటే సిఏ జాయిన్ అయ్యావు అనుకో, పాస్ అనేది నీ చేతిలో ఉండదు, జాబ్ అనేది ఐసీఏ ఇవ్వదు. కానీ ఇక్కడ క్లాసెస్ చెప్పేది నేను, చెప్పించేది నేను, సర్టిఫికేట్ పాస్ చేయించేది నేను, అండ్ థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, జాబ్ ఇప్పించేది కూడా నేనే. అంటే పని మనది, ఫలితం మనది, పెత్తనం కూడా మనదే. నీ లైఫ్ రిస్క్లో లేదు. నువ్వు సీఏకి వెళ్ళావు అనుకో, పాస్ అవుతా లేదో తెలియదు, నీ లైఫ్ రిస్క్లోకి వెళ్ళిపోయింది. యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎనీబడి. కానీ ఇక్కడ యు ఆర్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ అండ్ ఐ విల్ బీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యూ. ఓకే. సో అందువల్ల మనకి సీఏ కంటే ఈక్వల్ ప్యాకేజ్ కంటే తెప్పించొచ్చా అని ట్రై చేసాం. వీఆర్ ఏబుల్ టు బి వెరీ మచ్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే. షీ ఈజ్ మై వైఫ్, షీ ఈజ్ ఆల్సో సీఏ ర్యాంకర్ ఆల్సో. సో ఐ విల్ షో యూ ద లిస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యాకల్టీ, ఈజ్ అవర్ క్లాస్ రూమ్స్. There are so many faculties which I can't keep in the prospectus because they are working. వాళ్ళు జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఎంఎన్సీస్లో వాళ్ళు ఏం వర్క్ చేస్తారు అదే మనకి నేర్పిస్తారు. కాబట్టి మనకి అండర్స్టాండింగ్ చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. అండ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యు నా, మనము ఓన్లీ బీ స్కూల్ ఇన్ కంట్రీ హూ విల్ సెండ్ యూ ఫర్ ద ఫైనాన్స్ జాబ్స్ అని బాండ్ పేపర్లో రాసిస్తాం స్టూడెంట్కి కావాలంటే. ఇది నేను రాసిస్తాను, నాకు చాలా చిన్న విషయం. వేరే కాలేజ్ని అడగండి, ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు జాయిన్ అదర్ కాలేజ్, యూ విల్ బి షాక్ టు నో దట్ దే డోంట్ డూ ఇట్. సో అవర్ ప్లేస్మెంట్ రికార్డ్లో యూ కెన్ సీ హౌ మెనీ సిఎస్ వీ ప్లేస్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ప్యాకేజెస్లో 2022 ప్యాకేజీలో మనం ప్లేస్ చేసింది 9 lakhs యావరేజ్. ఇక్కడ కొంతమంది ఇప్పుడు 39 lakhsలో ఉన్నాడు ఒకడు. ఓకే. ఇంకొకడైతే 26 lakhsలో ఉన్నాడు. చాలామంది 18 lakhs 20 lakhsలో ఉన్నారు. అంటే ఏంటి? 4 year ఎక్స్పీరియన్స్ వాడికి, ఈ బ్యాచ్ వాళ్ళకి 20 lakhs to 39 lakhs ప్యాకేజ్ రేంజ్లో ఉన్నారు. అర్థమైందా? ఎందుకంటే అది మన సిలబస్కున్న క్రెడిబిలిటీ. అర్థమైందా? మంచి సిలబస్ నేర్చుకుంటే బాగా పైకి వస్తావు, లేదనుకో ఏదో ఒక జాబ్ వస్తుంది బట్ గ్రోత్ ఉండదు. సో అందువల్ల అవర్ కరెంట్ స్టూడెంట్స్ రేంజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే సెకండ్ ఇయర్లో యు ఆర్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ ఆఫ్ 4.5 to 5.5. అదే ఎక్స్పీరియన్స్ వాడికి వచ్చింది అనుకో 1 or 2 years, ఈ రేంజ్. 3 year ఎక్స్పీరియన్స్ వాడికి ఈ రేంజ్. ఓకే. 4 year ఎక్స్పీరియన్స్ మెన్షన్ చేయలేదు నేను, బట్ నెక్స్ట్ టైం మెన్షన్ చేస్తాను. దట్ విల్ బి 23 to 35 lakhs. సో బిజినెస్ అనలిటిక్స్లో ఏం కవర్ చేస్తాం? ఇవన్నీ కవర్ చేస్తామంటారు. మీరు ఏ కాలేజీకి పోయినా సరే ఇదే కాపీ చేసి కవర్ చేస్తామంటారు. వెరీ గుడ్, సరే కవర్ చేస్తామంటారు. లాస్ట్ బ్యాచ్లో ఎంతమంది ఈ సర్టిఫికేషన్స్ పాస్ అయ్యారు అడగండి. అది 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 అంటారు. అది ఇది కాదు, రాయిపించాలి. కంపెనీస్ డు నాట్ ట్రస్ట్ యూ అన్లెస్ యూ హ్యావ్ సర్టిఫికేషన్స్. అర్థమైందా? సో ఎవరన్నా మా దగ్గర ఎంబీఏ ఫిన్టెక్ ఉంది, మా దగ్గర కూడా ఎంబీఏ డేటా అనలిటిక్స్ ఉందంటే, ఓకే భయ్యా, ఈ సర్టిఫికేషన్స్లో ఎంతమంది పాస్ అయ్యి, ఇది ఫోటో తీసుకుని కావాలంటే. ఓకే. ఇఫ్ యూ టేక్ ఫర్ యూ 10 seconds టైం, టేక్ యువర్ మొబైల్, టేక్ ద ఫోటో. వన్, మొబైల్ తీరా కార్తికేయ రెడ్డి, అక్షర మొబైల్ తీ, ఫోటో తీసుకో. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ప్రణీత్ తీస్తున్నావా? 7, 8, 9. అక్షర తీసావా? 10. ఓకే.
సో ఎనీబడి హూ సేస్ మా దగ్గర కూడా ఎంబీఏ ఉంది, ఫైనాన్స్ ఫిన్టెక్ ఉందంటే, ఈ ఫైనాన్స్ సర్టిఫికేషన్స్లో ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు, ఈ ఫిన్టెక్ సర్టిఫికేట్ ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు అడగండి. ద ఆన్సర్ విల్ బి ZDRO. సో ఇది మన టూల్ ప్యాక్, అనలిస్ట్ టూల్ ప్యాక్. ఓకే, ద ఫీస్ ఈస్ దిస్ మచ్ హియర్. బట్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఐసెట్ ర్యాంక్ 10,000 ఆర్ బిలో, యూ విల్ గెట్ ద స్కాలర్షిప్ ఆఫ్ 50,000. యూ కెన్ టాక్ టు అవర్ ఆఫీస్ పీపుల్. మా ఆఫీస్ వాళ్ళ నెంబర్ కూడా ఇచ్చాను మీకు. అండ్ మ్యాట్లో కనుక 80%, క్యాట్లో 75% వచ్చుంటే యూ కెన్ సీట్. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, వీ విల్ బి గోయింగ్ బియాండ్ అవర్ క్లాస్ రూమ్ టు లర్న్ ప్రాక్టికల్ కేస్ స్టడీస్ అండ్ ఆల్. These are our campus photos. These are my son and my two nephews. ఒకడు థర్డ్ క్లాస్ అయిపోయింది, అప్పటి నుంచి డెరివేటివ్స్ మొదలెట్టాడు మా అబ్బాయి వీడు. ఇప్పుడు సిక్స్త్ క్లాస్ అయిపోయింది, 13 మాడ్యూల్స్ పాస్ అయ్యాడు, ఇంక్లూడింగ్ ఎక్సెల్ ఎగ్జామ్. అంటే బయట కాలేజెస్లో ఎంబీఏ వాళ్ళు కూడా పాస్ అవ్వనిది మా వాడు 6వ క్లాస్ లోపలే 13 ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయ్యాడు. ఓకే, ఇంకోటి బద్రీనాథ్ 8th క్లాస్ అయిపోయింది, లలిత్ 9th క్లాస్కి అయిపోయింది. ఓకే, బట్ యు సీ ద సర్టిఫికేషన్స్, ద లిస్ట్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ దే పాస్డ్. ఎక్సెల్ ఇంకా యాడ్ చేయలేదు, బట్ దే ఆర్ ద యంగెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ టు పాస్ ద ఎక్సెల్ సర్టిఫికేషన్స్ ఆల్సో. సార్, చిన్నపిల్లలకి అర్థం అవుద్దా అంటావు? కార్తికేయ రెడ్డి, నేను చెప్తున్నా కదా, అందరికీ అన్నీ అర్థం అవుతాయి. ఇప్పుడు ప్రణీత్, నీకెందుకురా ఇప్పటిదాకా డెరివేటివ్స్ అర్థం కాలేదంటే నీకెవరు చెప్పలే. నేను చెప్పాను అనుకో, ఒక వారం కూర్చోబెట్టి అర్థమైపోద్ది. నా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కదా అంటావు. నాకు తెలుసు కదా నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదని, కాబట్టి నీకు అలాగే చెప్తా. ఏది రాకెట్ సైన్స్ కాదు, కాకపోతే నీకు ఇనిషియేషన్ తీసుకోలేదు ఎవడు. ఏది ఏమైనా సరే కార్తికేయకి ఈరోజు డెరివేటివ్స్ నేర్పించిన డిసైడ్ అయ్యాను అనుకో, నన్ను ఎవడు ఆపలేడు. అలా నేను ఎవ్రీడే మార్నింగ్ డిసైడ్ అవుతా. అర్థమైందా? సో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్, అండ్ దిస్ గై తేజేశ్వర్, హీ ఈస్ ఇన్ 39 lakhs ప్యాకేజ్ నౌ, 2022 పాస్అవుట్ గై. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ గైస్, అండ్ ఇవన్నీ నేను ప్లేస్ చేసిన ప్యాకేజెస్ కాబట్టి మెన్షన్ చేశాను, ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ గై. అదర్ గైస్ అందరు నేను ప్లేస్ చేసిన వాళ్ళే. ఓకే, ఇవన్నీ పీజీడీఎం అయిపోయినప్పుడు వచ్చిన ప్యాకేజెస్ రోయ్. And immediately after passing the PGDM, these are the packages I placed them. I repeat, I placed them, not they got. అంటే నేను అంత రకంగా హెల్ప్ చేస్తాను నేను. మై సపోర్ట్ విల్ బి దేర్. దీస్ ఆర్ అవర్ PGDM టాపర్స్. సో దీస్ ఆర్ అవర్ కంపెనీస్ వేర్ వి ప్లేస్ అవర్ స్టూడెంట్స్. అండ్ ఆల్ MNCs, ఇండియన్ కంపెనీస్ ఏముండవు. ఓకే, నౌ టెల్ మీ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ ఆస్క్ మీ, ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ. You can ask me the question by voice. I am allowing you to speak. You can switch on your mic and ask the questions. Fast. Hello, sir.
Any questions you want to ask me? कुछ पूछना है? Sir, can we have campus hostel? We don't have a campus right now, but we are in the process of making campus. అదొక 2 years పట్టొచ్చు. So right now all our students are staying in one hostel. So మీరు ఒకసారి వస్తే I will give a list of 3 hostels where all the boys are staying and 3 hostels where all the girls are staying. So you can choose any hostel and you can stay with them. Yeah, Aman Khan, I told you already. Last batch we had 82 students. उसमें से we have done placement for 60. They are yet to complete first year. Last year August first start అయింది కదా. ఈ ఇయర్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్కి నాకు తెలిసి ఈ బ్యాలెన్స్ 22 కూడా అయిపోతారు. ఓకే, సో వీ విల్ బి ఫినిషింగ్ ద ప్లేస్మెంట్ బిఫోర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ 1 year. యా, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ because many people come to see me just to talk to me. I thought I can have a interaction with all of you together. సార్ జాబ్ ప్లేస్మెంట్ మోస్ట్లీ హైదరాబాదే రావచ్చా సార్ లేదంటే వేరే సిటీస్ కూడా రావచ్చు? సి హైదరాబాదే కావాలి అనుకుంటే యూ విల్ బి రిస్ట్రిక్టెడ్. యూ విల్ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా 1 month or 2 months. బట్ నేనేమంటానంటే యూ షుడ్ బి రెడీ టు రీలొకేట్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ 60 పీపుల్లో, ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ అయిన 60 పీపుల్లో అరౌండ్ 55 పీపుల్ ప్లేస్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్, 5 పీపుల్ ప్లేస్డ్ అవుట్ సైడ్ హైదరాబాద్. నువ్వు అన్నిట్లో రెడీ అయిపోయాముంది, అర్థమైందా? ఐ వాంట్ యూ టు బి మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్. నేను 21 ఇయర్స్కి నెల్లూరు నుంచి బాంబే వెళ్ళిపోయాను ఫస్ట్ జాబ్కి రోయ్. అర్థమైందా? అంటే నువ్వంతా ఓపెన్ టు వర్క్, ఓపెన్ టు గో ఎనీవేర్ ఉండాలని నేను అంటా. లేదు సార్ నాకు హైదరాబాదే కావాలి అంటే ఓకే, డెఫినెట్లీ ఒక 1 month ఎక్స్ట్రా అవ్వచ్చేమో, కానీ అవుతుంది. ఈ ఆప్షన్ నీకు కావాలంటే ఇస్తాను నేను. బట్ నా రికమెండేషన్, యూ షుడ్ బి రెడీ ఫర్ బెంగళూరు, ముంబై, చెన్నై. ఎక్స్ప్లోర్ చేయి లైఫ్. ఏముంది హైదరాబాద్లో, బయట తిరుగు, ఇక్కడ మళ్ళీ రావచ్చు. యాజ్ ఎ బ్యాచులర్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ ద మెనీ ప్లేసెస్. నో, కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ తక్కువ ఉంటుంది. అదే రేపు మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత అవన్నీ తిరగలేరు కదా. సో హైదరాబాదే కావాలని హైదరాబాద్ ఇస్తాను. బట్ నేను ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేది రెడీ ఫర్ ఎనీ లొకేషన్, బట్ మెజారిటీ 90% గెట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, నా పేరు రామాంజనేయ. నేను 2022 బీటెక్ పాస్ అవుట్ సార్. నాకు ప్లేస్మెంట్స్కి లైక్ నేను ఎలిజిబులా సార్? యా, ఈ 4 years ఏం చేశారు? సార్ 2 years బ్యాంక్ వచ్చి కానీ ట్రై చేశాను సార్, అవ్వలేదు. సో ఇంక ఇంటి దగ్గర ఉండిపోయి ఇంటి దగ్గర యా, పేరెంట్స్ జాయిన్ చూసుకుంటాను. అవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. యా ప్లేస్మెంట్స్ కూడా షూర్. ఎలిజిబుల్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. బికాజ్ ఈ కంపెనీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు లాస్ట్ 1 year ఏం చేసామంటారు. గ్యాప్ వచ్చిన దానికి కదా లాస్ట్ 1 year కొద్దిగా నేను అప్ స్కిల్లింగ్ అయ్యానని చెప్తే ఎనఫ్ అనమాట. యా ఓకే సార్. యా. Sir, not related to PGDM. I have one more question regarding inter-based. Sir, can we have inter-based beyond inter అయిన తర్వాత మనకు మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ మన దగ్గర? వీ హ్యావ్ బీబీఏ, నో, వీ హ్యావ్ డిగ్రీ ఆల్సో. సార్ BBA, can we have placements in that? యా, వై నాట్? ఒకసారి యూ కెన్ కాల్ అవర్ ఆఫీస్ పీపుల్, దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అవర్ బీబీఏ ప్రోగ్రామ్. సార్ మీరు 1 year లైక్ 2 years కోర్స్ 1 yearలో కంప్లీట్ చేస్తున్నారు కదా సార్? లైక్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్ హౌ మెనీ మంత్స్ ఉంటుంది సార్? 3 months ఉంటుంది. ఓకే సార్. Any more questions? Can I go with ending the session? Sandeep, Divyashri, Shokeshav. So you can click on our WhatsApp link and prospect us. You can forward to your friends. ఈ సెషన్ మీకు రేపు మార్నింగ్ రికార్డింగ్ పంపిస్తాను, యూట్యూబ్లో పెట్టింది. యూ కెన్ ఫార్వర్డ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. బట్ వన్ థింగ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, యూ నీడ్ టు వర్క్ ఏ లాట్ ఇన్ ఫైనాన్స్ టు మేక్ ఎ గుడ్ కెరియర్. మార్కెటింగ్ జాబ్ అనుకో, ఏం అవసరం లేదు, ఏ స్కిల్ లేకపోయినా జాబ్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత శాలరీయే రాదు, ఎందుకంటే అక్కడ ఇచ్చేది వేరియబుల్ పే ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే మార్కెటింగ్ జాబ్లో జరిగే స్కామ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్కి తెలియంది, శాలరీ 10 lakhs అంటారు. ఖచ్చితంగా వా సూపర్ అనుకుంటావు. కాకపోతే ఈ 10 lakhsలో 3 lakhs ఫిక్స్డ్,
ఏ 7 lakhs వేరియబుల్ అంటారు. ఆ వేరియబుల్ నీకు ఎప్పటికీ రాదు, ఎందుకంటే టార్గెట్స్ నువ్వు అచీవ్ చేయలేవు కదా. సో ఇదే అవుతుంది శాలరీ. తక్కువ శాలరీ అని రిలీజ్ అవుతావు 1 year తర్వాత. అప్పుడు కంపెనీ వెళ్ళిపో అంటది టార్గెట్ అచీవ్ చేయలేదని. మరి అదే కంపెనీ, అదే బ్యాంకు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నీ కాలేజీకి పోయి జూనియర్లు తెచ్చుకుంటుంది మళ్ళీ 10 lakhs ప్యాకేజ్ అని అబద్ధం చెప్పి. అర్థమైందా? సో బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్. So I'm asking countdown 10 to 1. If you have any questions, you can ask. Otherwise, I can close the session. 10, 9. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ Yeah, సార్. yeah. సార్ మై సెల్ఫ్ లోకేష్. యాక్చువల్లీ నేను ఇయర్ చాలా ట్రై చేశాను మీ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వడానికి. Hmm. ఇక బడ్జెట్ ఇష్యూ వల్ల ఆగిపోయినా సార్. ఈ ఇయర్ జాబ్ చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ మీ కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వాలని ప్లానింగ్ చేస్తున్నా సార్. ఎందుకు లోన్ ఫెసిలిటీ ఉంది కదా, లోన్ తీసుకోవచ్చు కదా. ఎస్ సార్, లోన్ ట్రై చేశాను సార్, అది కూడా రిజెక్ట్ అయింది. అంటే అయ్యో. యాక్చువల్గా అడ్మిషన్ ఫీజు ఉంటే లోన్ ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది కదా. లైక్ మీ కాలేజ్లో అడ్మిషన్ లెటర్ తీసుకోవాలన్నా 1,50,000 కట్టాలన్నారు. అవునవును. అఖిల్ సార్ చెప్పారు. ఓకే. అది సో ప్లస్ తీసుకొని కట్టేసాయి. ఆఫ్టర్ దట్ వి విల్ రియంబర్స్ యు నా. అంటే మళ్ళీ తర్వాత ఒక్కసారి ఇబ్బంది అయిపోతే మళ్ళీ వేస్ట్ అని. అంటే లైక్ సే అది మా మీతో. బ్రదర్ ఉన్నాడు సార్, సాయిరామ్. సాయిరామ్ అని మీ మీ కాలేజే సార్. ఇప్పుడు బెంగళూరులో ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది అన్నకి. ఓకే, వెరీ గుడ్. యాక్చువల్లీ అన్ననే రికమెండ్ చేశాడు. సో యా యా. అన్న సో ఫస్ట్ మీరు సార్, ఫస్ట్ జాబ్ చేసి 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి మీ కాలేజ్ జాయిన్ వేస్ట్, అయ్యి. అంత టైం వేస్ట్. టైం వేస్ట్. నువ్వు 1.5 lakhs అది అరేంజ్ చేసి లోన్ తీసుకుంటే మాకు పే చేస్తే లోన్ రాగానే నీకు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చేస్తాం. ప్రాబ్లం అదే లేదు కదా. లేట్ అయిపోయే కొద్దీ చదవడం లేట్ అయిపోతే ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది, డేంజర్ అది. అంటే ప్రజెంట్ ప్లాన్ అయితే అలా వేసుకున్నా, 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వచ్చాయి కదా వేస్ట్ దాంతో. వేస్ట్. అది రాంగ్ ప్లానింగ్. అది చదవడం ఆగిపోద్ది జాబ్ జాయిన్ అయ్యాక. గ్రిప్ పోతుంది, ఇంట్రెస్ట్ రాదు తర్వాత. ఓకే సార్. Yeah. ఓకే, Any more ప్లాన్ చేస్తాను. questions? Any more questions? 7, 6. హలో సార్, గుడ్ యా, ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. నా పేరు ప్రణీత్ సార్. చెప్పు ప్రణీత్. సార్ అంటే ఇప్పుడు నేను యాపిల్ ల్యాప్టాప్ యూస్ చేస్తున్నాను సార్. అది మన యాపిల్ అది వద్దు, మనకి కుదరదు అది. యూ నీట్ హ్యావ్, అది ఆఫీస్ వాళ్ళతో అడుగు చెప్తారు డీటెయిల్స్. సార్ అంటే ల్యాప్టాప్ ఇప్పుడు ఏది కావాలని. ల్యాప్టాప్ కొనే దాంట్లో లేను, అంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో లేను. సో నా కాడ అది ఉంది. దెన్ ఐఎమ్ సారీ, ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ. ఐ విల్ థింక్ అండ్ అప్డేట్ యూ. ఓకే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. యా. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So you have the numbers. You can call the numbers for further details. And see you soon on August 3rd. కెరియర్ కరెక్ట్గా 1 year కష్టపడితే లైఫ్ సెటిల్ అయిపోద్ది. ప్రూఫ్ ఏంది సార్ అంటే, అలా సెటిల్ అయిన వాళ్ళు నీకు మెసేజ్ పంపించారు కాబట్టి నువ్వు సెషన్ జాయిన్ అయ్యావు. గాట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సీ యూ సూన్. బై బై. ఇన్ఫార్మ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో. ఓకే.